Pada materi kali ini yaitu dengan judul Mahawalat Mahawalat li Lisarokah Jasadin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu 5 upaya pencurian jasad Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhawalat. Mu bukan ma. Muhawalat, Khamsu muhawalat Khamsu muhawalat Lisarokah Jasadin Nabi bisariqati. Lisariqati Jasadin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulangi. Khamsu muhawalat lisarokati jas Lisari. lisarikati jasadin Nabi Ko. lisarikoti jasadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulang. Khamsu muhawalat lisarikoti jasadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan disampaikan oleh Fatur Ramadan. Artinya. Artinya, artinya 5 upaya pencurian jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi pertama akan disampaikan oleh Akhi Fatur Ramadan. Waktu dan tempat di Ya, bismillah. Mungkin boleh disetel ini dulu gak videonya? Bisa gak? Stel. Ya. تعددت محاولات سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ، ولكنها بفضل الله وعنايته باءت جميعها بالفشل. وفيما يلي نستعرض أبرز تلك المحاولات الآثمة. المحاولة الأولى محاولة تبوأ إثمها ووزرها الحاكم العبيدي منصور بن نزار الإسماعيلي، وقد كان جبارا فاسقا سفاكا للدماء، وكان حاكما لمصر. وقد أشير عليه بنقل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من المدينة إلى مصر، وزين له ذلك بعض الزنادقة بأنه متى قام بذلك شد الناس رحالهم من أقطار الأرض إلى مصر بدلا من أرض الحجاز، فكلف بذلك أحد قاداته يدعى أبو الفتوح، فسافر إلى بلاد الحجاز، ولكن رحلته انتهت بريح كادت أن تزلزل الأرض من قوتها، فعرف أبو الفتوح بأنه كان على خطأ، فرجع إلى مصر تائبا. المحاولة الثانية أيضا بأمر من الحاكم العبيدي الملقب بالحاكم بأمر الله، إذ أرسل رجالا فسكنوا بدار قرب المسجد النبوي وحفروا تحت الأرض ليصلوا إلى القبر، فاكتشف الناس أمرهم فقتلوهم. المحاولة الثالثة خطط لها بعض الملوك المسيحيين، نفذها 2 من المغاربة عام 557 من الهجرة النبوية في عهد السلطان نور الدين زنكي. رأى السلطان نور الدين رحمه الله في نومه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى رجلين أشقرين ويقول:
أنجدني أنقذني من هذين. فاجتمع السلطان بوزرائه وقرر أن يجمع أهل المدينة المنورة كلهم ليعطيهم من الصدقات، فجمعوا له فأخذ ينظر فيهم ويبحث عن الصفات التي رآها في منامه فلم يجدها، فقال: هل بقي أحد لم يأخذ شيئا من الصدقة؟ فقالوا: لم يبق أحد إلا رجلين لا يتناولان من أحد شيئا، وهما صالحان غنيان يكثران من الصدقة على المحاويج. فأمر بهما فجيء بهما إليه، وباستجوابهما وجد أنهما قد خططا لنبش قبر النبي، وكانا يحفران سردابا يصل إلى الحجرة المباركة، فأمر بهما فقتلا. بعد ذلك أمر نور الدين زنكي ببناء خندق رصاصي متين حول القبور الثلاثة منعا لأي محاولة سرقة. المحاولة الرابعة كان ذلك في عام 578 للهجرة، حيث كانت مجموعة من الروم من مسيحي الشام وصلوا البحر الأحمر وقتلوا عددا من المسلمين، عازمين على التوجه للمدينة المنورة وإخراج جسد النبي من القبر، حتى إذا كانوا قرب المدينة أدركهم قوم من مصر فقتلوا منهم وأسروا من بقى. المحاولة الخامسة. وقعت المحاولة الخامسة والأخيرة في منتصف القرن السابع الهجري، عندما حاول 40 رجلا من حلب من سوريا إخراج جسد أبي بكر وعمر بن الخطاب، وذلك بعد أن بذلوا لأمير المدينة المنورة الأموال الكثيرة وطلبوا منه أن يمكنهم من فتح الحجرة، فلما اقتربوا من الحجرة النبوية ابتلعتهم الأرض. كان يعشق صوت الأذان الذي اعتاد سماعه في أثناء إقامته في البحرين. كما أكدت عائلة جاكسون أن كل حراسي الشخصيين كانوا من Oke, sebelumnya terima kasih moderator atas kesempatannya dan teman-teman dari kelompok 5 yang sudah menampilkan videonya tadi. Al-Muhawalat di Sariqati Jasadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khamsu Muhawalat, 5 upaya pencurian jasad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'addadat muhawalat disari kotija sadid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ambrot tarikh. Ada banyak upaya pencurian jasad atau jenazah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang sejarah. Walakin naha bifadlillahi wa inayatihi ba'at jami'uha bil fashal. Namun berkat rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya gagal. Wa fi mayali nasta'rid abrozatil kal muhawalat al-athimah. Berikut ini adalah upaya-upaya yang paling menonjol di antara upaya-upaya yang berdosa ini. Muhawalatu tabi'u ismaha wa wizzahal hakimul ubaidi Mansur bin Nizarin al-Ismaili wa qad kana jabbaran fasikon safaqon lidimai wa kana hakiman li Misr. Upaya pertama dilakukan oleh penguasa Al-Ubaidi Mansur bin Nizar al-Ismaili yang merupakan seorang penguasa yang kuat, korup, haus darah, dan merupakan diktator Mesir. Waqad usira alaihi binaqlin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi minal madinati ila Misr wa zuyyina lahu dzalika ba'du zunadiqah bi annahu mata qama bidzalika saddan nas rihalahum min aqtaril ardi ila Misr badalan min ardil Hijaz. Jadi dia disarankan untuk memindahkan jasad Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Madinah ke Mesir. Dan beberapa orang sesat
menasihatinya bahwa setelah dia melakukannya, orang-orang dari seluruh dunia akan pergi ke Mesir dan bukan ke tanah Hijaz. Fakallafa bidzalika akhdha qadatih yud'a Abul Futuh. Dan dia menugaskan hal ini kepada salah satu panglimanya yang bernama Abul Futuh. Safaro ila baladil Hijaz walakin rihlatahu intahat birihin kadat an tuzalzilal ardo min quwwatiha. Abul Futuh melakukan perjalanan ke Hijaz, namun perjalanannya diakhiri dengan angin yang hampir mengguncang bumi dengan kekuatannya. Fa'arafa Abul Futuh bi annahu kana ala khata' faraji'a ila Misri ta'iban. Abul Futuh menyadari bahwa dia salah dan kembali ke Mesir untuk bertobat. Ya, sebelumnya apakah suaranya terdengar? Sebentar. Coba al-muhawalah al-ula diulangi lagi. Kayaknya nggak ada perbaikan sama sekali. Ya, pelan-pelan aja, bro. Bro. Ulang, bro. Ya, dari pertama. Ya. Ta'addadat muhawalatu sariqati jasadin Nabi sallallahu alaihi wasallam abrtarikh. Ada banyak upaya pencurian jasad atau jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang sejarah. Enaknya sepanjang sejarahnya di depanin ya. Sepanjang sejarah, ya, Ya, sepanjang banyak sejarah. upaya pencurian jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang sejarah banyak upaya pencurian jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, walakin nah bifadlillahi wa inayatihi ba'at jami'uha bil fashal. Namun berkat rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala semuanya gagal. perlindungan, jangan penjagaan. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun berkat rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya gagal. Yud. Wa fi mayali nasta'ridu abrazatil kal muhawalatil athimah. Dan berikut ini merupakan upaya-upaya yang paling menonjol di antara upaya-upaya berdosa ini. Ya, upaya kejam, ya, upaya hina, upaya berdosa, upaya kejam, upaya hina. Iya. Lanjut. Muhawalatu tabawwa ismaha wa wizahal hakimul ubaidi Mansur bin Nizarin Ismaili wa qad kana jabbaron fasikon safakan lid dimai wa kana hakiman li Misr. Upaya pertama dilakukan oleh penguasa Al-Ubaidi Mansur bin Nizar Al-Ismaili yang merupakan seorang penguasa yang kuat, korup, haus darah, dan merupakan diktator Mesir. Ya, lanjut. Wa qad usira alaihi binaqlin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi minal madinati ila Misr wa zuyyina lahu dzalika ba'du zanadiqah bi annahu mata qama bidzalika syaddan nasa rihalahu min aqtaril ardi ila Misr badalan min ardil Hijaz. Dia disarankan untuk memindahkan jasad Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Madinah ke Mesir. Dan beberapa orang sesat menasihatinya bahwa setelah dia melakukannya, orang-orang dari seluruh dunia akan pergi ke Mesir dan bukan ke tanah Hijaz. Enggak, jangan disarankan. Diperintahkan. Dia diduga kuat. Dia diduga kuat. Ya, dia diduga kuat. Jadi dia diduga kuat ingin memindahkan jasad Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Madinah ke Mesir. Dan beberapa orang sesat dan beberapa orang fasik, ya, orang fasik. Dan beberapa orang fasik atau orang yang jahat gitu menasihatinya bahwa setelah dia melakukannya itu memindahkan itu jasad Nabi Muhammad
dan sahabatnya, orang-orang dari seluruh dunia akan pergi ke Mesir dan bukan ke tanah Hijaz. Dia dinasehati atau dirayu ya, dia dibujuk, Oh, oleh orang-orang fasik bahwa dengan mencuri jasad Nabi, gitu, bahwa dengan mencuri jasad Nabi, maka orang-orang dari seluruh dunia akan mengunjungi Mesir dan atau bukan lagi mengunjungi tanah Hijaz atau tanah Mekah. nah, oke. Dan beberapa orang fasik merayunya bahwa jika ia mencuri jasad Nabi Muhammad dan memindahkan ke Mesir, orang-orang dari seluruh dunia akan mengunjungi Mesir, bukan ke tanah Hijaz. Ya, Hijaz ini maksudnya Mekah ya, tanah Mekah. Oh ya, Ya, lanjut, lanjut. Lanjut. kayak fakal lafa bidzalika akhadha qadatih yud'a Abul Futuh. Dan dia menugaskan hal ini kepada salah satu panglimanya yang bernama Abul Futuh. Fasafaro ila biladil Hijaz walakin rihlatahu intahat birihin kadat an tuzalzilal ardo min quwwatiha. Dan Abul Futuh melakukan perjalanan ke Hijaz. Namun perjalanannya berakhir dengan angin yang hampir mengguncang bumi dengan kekuatannya. Perjalanannya terhenti akibat. Namun perjalanannya terhenti diakibatkan oleh angin yang hampir mengguncang bumi dengan kekuatannya. Iya. Fa'arafa Abul Futuh bi annahu kana ala khata faraja'a ila Misr. Faraja'a ila Misr ta'iban. Abul Futuh menyadari bahwa dia salah dan kembali ke Mesir untuk bertaubat. Abu Futuh menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Abul Futuh menyadari bahwa ia melakukan kesalahan dan akhirnya ia kembali ke Mesir dengan bertaubat. Bukan untuk dengan. Dan ia akhirnya kembali ke Mesir dengan penyesalan. Dengan penyesalan. Ya, dengan penyesalan atau dengan bertaubat. Iya, lanjut. Yang selanjutnya itu al-muhawalatu tsaniyah, upaya kedua, aidon bi amri minal hakimil ubaidi al-mulaqabu bil hakimi bi amrillah id arsala rijalan fasakan bidarin. Sebentar Ustaz. Al-muhawalatu tsaniyah, upaya kedua, aidon bi amri minal hakimil ubaidi Bi amrin. al-mulaqabu bil hakimi bi amrillah id arsala rijalan fasakanu bidarin kurbal masjidin nabawi wa hafaru tahtal ardi liyasilu ilal qabr faktasyafan nas amrahum faqataluhum juga atas perintah penguasa al-Ubaidi
yang dijuluki dengan Al-Hakim bi Amrillah. Dia mengutus beberapa orang untuk tinggal di sebuah rumah dekat Masjid Nabawi dan mereka menggali di bawah tanah untuk mencapai kuburan. Kemudian orang-orang mengetahuinya dan membunuh mereka. Juga atas perintah Hakim Al-Ubaidi yang dijuluki dengan Al-Hakim bi Amrillah, dia mengutus beberapa orang untuk tinggal di sebuah rumah dekat Masjid Nabawi. Dari rumah itu, tambahin biar enak, Neng. Dari rumah itu dia menggali, menggali lubang di bawah tanah untuk sampai ke makam Nabi, sampai ke makam Nabi. Namun akhirnya usahanya Namun akhirnya dia tertangkap namun akhirnya orang-orang atau masyarakat mengetahuinya dan kemudian mereka pun dijatuhi hukuman mati. Mereka pun dijatuhi hukuman mati. Ya Ustaz, ulang ya Ustaz. Ulang. Eh, Juga ayo. Ayo. Sebentar Ustaz. Dia mengutus beberapa orang untuk tinggal di sebuah rumah dekat Masjid Nabawi. Dari rumah itu, dia menggali lubang di Mereka bawah. mereka Dari mereka Ustadz. Mereka menggali lubang di bawah tanah, terowongan bawah tanah terowongan bawah tanah untuk sampai ke hingga makam Nabi. itu ya Namun akhirnya orang-orang mengetahuinya dan kemudian mereka pun dijatuhi hukuman mati. Ulangi. Dari atas Ustadz. Dari dia mengutus Dia mengutus beberapa orang untuk tinggal di sebuah rumah dekat Masjid Nabawi. Dari rumah itu, mereka menggali lubang di bawah tanah. terowongan bawah Oh ya, tanah. terowongan Ustaz. Afwan. Mereka menggali terowongan di bawah tanah untuk sampai ke makam Nabi. Namun, akhirnya orang-orang mengetahui, Masyarakat namun masyarakat mengetahuinya dan kemudian mereka dijatuhi hukuman mati. hingga mereka dijatuhi hukuman mati. Ya, lanjut perbaikannya ya. Iya Ustaz. Yang selanjutnya itu al-muhawalatu tsalitsah qattaqalaha ba'dul mulukil masihiyyin wa nafadaha asnani minal maghribah amma khamsin mi'atin wa sab'atin wa khamsina hijriyah fi ahdis sultanin Nuruddin Zangki. Hal ini direncanakan oleh beberapa raja Kristen
dan dilaksanakan oleh dua orang Maroko pada tahun 557 Hijriah pada masa pemerintahan Sultan Nuruddin Zangki. Dan dieksekusi ya. Hal ini direncanakan oleh beberapa raja-raja Kristen dan dieksekusi oleh dua orang Maroko. Ya, Ustaz. Hal ini direncanakan oleh beberapa raja Kristen dan dieksekusi oleh dua orang Maroko pada tahun 557 Hijriah pada masa pemerintahan Sultan Nuruddin Zangki. Ya, lanjut. Selanjutnya itu Ro'a Sultan Nuruddin rahimahullah fi naumihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ila rajulaini ashqaraini wa yaqul anjutni ankidni min hadaini. Itu dua-duanya katanya sama ya. Anqizni, bukan anjutni. Anqizni min hadaini. Iya Ustaz. Ulang ya Ustaz. Ya. Ro'a Sultan Nuruddin Ro'a as-sultan. Ro'a As-Sultan Nuruddin rahimahullah fi naumihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusiru ila rajulaini ashqaraini wa yaqul ankidni min hadaini. Sultan Nuruddin, semoga Allah merahmati beliau, melihat dalam tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk kepada dua orang laki-laki berambut pirang dan berkata, selamatkanlah aku dari mereka berdua. Sultan Nuruddin Zangki rahimahullah bermimpi, jangan melihat, bermimpi. Sultan Nuruddin bermimpi dalam tidurnya. Ya nggak usah pakai dalam tidur, kalau mimpi pasti tidur. Oh iya Ustaz. Sultan Nuruddin bermimpi. Bertemu. Sultan Nuruddin melihat dalam mimpinya. Ya. Bermimpi, Nabi bertemu. Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk kepada dua orang laki-laki berambut pirang dan berkata, selamatkanlah aku dari mereka berdua. Sultan Nuruddin Zangki rahimahullah bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata sambil menunjuk kepada kedua laki-laki berambut pirang. Atau bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjuk kepada Sultan Nuruddin bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjuk kepada dua orang laki-laki berambut pirang dan berkata, jangan dan sambil sambil berkata, Ustaz. Ulangi lagi. Sultan Nuruddin bermimpi bertemu dengan Nabi yang menunjuk kepada dua laki-laki berambut pirang sambil berkata, selamatkanlah aku dari mereka berdua. Ya, lanjut perbaikannya. Iya Ustaz, syukran Ustaz.
Bismillah. Al-muhawalatu tsalitsah, upaya yang ketiga, fajtama'a sultanu biwuzara'ihi wa qarara ayyujma'a ahlal madinatil munawwarah وقرر wa qarara ayyujma'a ahlal أن madinatil munawwarah يجمع wa wa qarara an yajma'a ahlal madinatil munawwarah kullahum liyu'tiyahum minas sadaqat fajama'u lahu fa'akhadha yanzuru fihim wa yabhathu 'anis sifati allati ra'aha fi manamihi falam yajidha. Maka Sultan bertemu dengan para menterinya dan memutuskan untuk mengumpulkan seluruh penduduk Madinah untuk memberikan sedekah kepada mereka. Mereka berkumpul untuknya, maka ia mulai melihat mereka dan mencari ciri-ciri yang ia lihat dalam mimpinya. Namun ia tidak menemukannya. Fajtama'a as-sultanu biwuzara'ihi. Maka sultan berkumpul atau rapat. Maka sultan rapat atau meeting dengan para menterinya. Wa qarrara ayyajma'a ahlal madinatil munawwarah kullahum liyu'tiyahum minas sadaqat. Dan memutuskan untuk mengumpulkan seluruh penduduk Madinah ya untuk diberikan sedekah, untuk mendapatkan sedekah gitu ya, untuk mendapatkan sedekah. Iya, Ustaz. Mm-mm. Fajtama'a Fajama'u sultanu lahu, sebentar. Fajama'u lahu fa akhadha yanzuru fihim wa yabhathu 'an as-sifati allati ra'aha fi manamihi falam yajidha. Mereka pun berkumpul ya. Mereka pun berkumpul lalu atau maka ya Sultan mulai memperhatikan dan memperhatikan dan menelaah ciri-ciri yang ia lihat dalam mimpinya. Namun ia tidak menemukannya terdapat pada penduduk Madinah. Ulang. Iya, Ustaz. Fajtama'a as-sultanu biwuzara'ihi wa qarrara an yajma'a ahlal madinatil munawwarah kullahum liyu'tiyahum minas sadaqat. Fajama'u lahu fa'akhadha yanzuru fihim wa yabhathu 'anis sifati allati ra'aha fi manamihi falam yajidha. Maka Sultan rapat dengan para menterinya dan memutuskan untuk mengumpulkan seluruh penduduk Madinah untuk mendapatkan sedekah. Mereka pun berkumpul, maka Sultan mulai memperhatikan mereka dan menelaah ciri-ciri yang ia lihat dalam mimpinya. Namun ia tidak mendapatkannya pada penduduk Madinah. Gitu, Ustaz. Ya. Jadi pengen dicari nih, mana orang yang udah lebih bisa ya nih. Yang pirang-pirang ini ada nggak? Nggak, ternyata nggak ada. Gitu. Ya lanjut. Faqala hal baqiya ahadun lam ya'khudh syai'an minas sadaqah. Faqalu lam yabqa ahadun illa rajulaini la yatanawalani min ahadin syai'a. Wa huma salihani ghaniyani yuktirani minas sadaqah 'alal mahawij. Beliau bertanya, masih adakah orang yang belum mengambil sedekah? Mereka berkata, tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali 2 orang laki-laki yang tidak menerima apapun dari siapapun. Dan mereka adalah orang-orang yang soleh dan kaya serta banyak bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, Sultan bertanya, masih adakah penduduk yang belum kebagian gitu ya? Masih adakah orang yang belum mendapatkan sedekah? Masih adakah penduduk yang belum mendapatkan sedekah? Mereka menjawab, tidak ada seorang pun yang tersisa, kecuali ada 2 orang laki-laki yang tidak mau menerima bantuan apapun
dari siapapun. Sebaliknya, ditambahin, sebaliknya mereka adalah orang yang soleh, kaya, serta banyak bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada dua orang berarti yang nggak mau ya. Ya, ulangi. فقال هل بقي أحد لم يأخذ شيئا من الصدقة فقالوا لم يبق أحد إلا رجلين لا يتناولان من أحد شيئا وهما صالحان غنيان يكثران من الصدقة على المحاوج. Sultan bertanya, masih adakah penduduk yang belum kebagian sedekah, belum Mendapatkan mendapatkan sedekah? Mereka penduduk pun menjawab, tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali ada dua orang laki-laki yang tidak mau menerima bantuan apapun dari siapapun. Dan sebaliknya mereka adalah orang-orang yang soleh, kaya, serta banyak bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Iya. Ada dua orang nih, orang kaya, soleh lagi. Nggak mau ngambil. Iya, lanjut. فأمر بهما فجيء بهما إليه وباستجوابهما وجد أنهما قد خطط لنبش قبر النبي وكان يحفران سردابا يصل إلى الحجرة المباركة. Jadi Sultan memerintahkan mereka untuk dibawa kepadanya dan dengan mengintegrasi mereka dia menemukan bahwa mereka berencana menggali kuburan Nabi dan sedang menggali ruang bawah tanah yang bisa mencapai kamar yang diberkahi. Langsung gak usah pakai jadi. Sultan gitu. Sultan memerintahkan agar dua orang tersebut dihadirkan dan diinterogasi. Iya Ustaz. Udah Iya. Ustaz. Coba ulang. فأمر بهما فجيء بهما إليه وباستجوابهما وجد أنهما قد خططا لنبش قبر النبي وكان يحفران سردابا يصل إلى الحجرة المباركة. Sultan memerintahkan dua orang tadi untuk dibawa kepadanya. Sultan memerintahkan dua orang tadi untuk dibawa kepadanya dan diinterogasi. Gitu Ustaz. Dia menemukan bahwa mereka berencana menggali kuburan Nabi dan sedang menggali ruang bawah tanah yang bisa mencapai kamar yang diberkahi. Lanjut, Ustaz. Ya, sebentar. Biar enak gitu ya. Sultan memerintahkan agar kedua orang tersebut dihadapkan kepadanya atau dibawa kepadanya dan diinterogasi. Terkuaklah gitu ya. Terkuaklah bahwa mereka berencana atau hingga terbukalah bahwa mereka berencana menggali kuburan Nabi, ya. Dan hal itu sedang mereka lakukan atau langsung menggali kuburan Nabi dengan ya menggali terowongan bawah tanah hingga mencapai kamar Nabi yang diberkahi. Coba ulangi nih. Ya, ulang Ustaz. Mm-mm. Bismillah.
Indonesianya aja dulu. Sultan memerintahkan agar kedua orang tersebut dihadapkan kepadanya dan diinterogasi, hingga terkuaklah bahwa mereka berencana menggali kuburan Nabi dan eh, dan menggali terowongan bawah tanah hingga mencapai kamar Nabi yang diberkahi. Gitu, Ustaz. Iya. Atau berencana menggali kuburan Nabi dengan pakai dengan. Berencana menggali kuburan Nabi dengan menggali terowongan bawah tanah hingga mencapai kamar Nabi yang diberkahi dari rumahnya hingga mencapai kamar Nabi yang diberkahi. Ya ulangi, Pak Umiro. Pak Amaro. Pak Amaro bihima. فأمر بهما فجيء بهما إليه وباستجوابهما وجد أنهما قد خططا لنبش قبر النبي وكان يحفران سردابا يصل إلى الحجرة المباركة. Sultan memerintahkan agar kedua orang tersebut dihadapkan kepadanya dan diinterogasi, hingga terkuaklah bahwa mereka berencana menggali kuburan Nabi dengan menggali terowongan bawah tanah hingga mencapai kamar Nabi yang diberkahi. Masya Allah. Ya, lanjut. فأمر بهما فقتلا بعد ذلك أمر نور الزنكي فأمر بهما فقتلا بعد ذلك أمر نور الزنكي ببناء خندق رصاصي متين حول القبور الثلاثة منعا لأي محاولة سرقة لأي محاولة سرقة سرقة لأي محاولة سرقة لأي محاولة سرقة. Sultan memerintahkan mereka untuk dibunuh. Setelah itu, Nuruddin Zanki memerintahkan Sultan Nuruddin Zanki memerintahkan membangun parit yang kokoh di sekitar kuburan ketiganya untuk mencegah adanya upaya pencurian. Ya, Sultan memerintahkan mereka untuk dieksekusi, gitu aja, eksekusi biar enak lagi ya. Sudah, Ustaz. Akhirnya Sultan Nuruddin Zanki memerintahkan pembangunan parit yang kokoh di sekitar pusara Nabi dan dua sahabatnya untuk mencegah adanya upaya pencurian kembali. Ulang. فأمر بهما فقتلا بعد ذلك أمر نور الزنكي ببناء خندق رصاصي متين حول القبور الثلاثة منعا لأي محاولة سرقة. Sultan memerintahkan mereka untuk dieksekusi. Setelah itu, Sultan Nuruddin Zanki memerintahkan pembangunan parit yang kokoh di sekitar pusara Nabi dan kedua sahabatnya, Ustaz. Iya. Untuk mencegah adanya upaya pencurian kembali. Iya kan, kuburannya ada 3. Makam Nabi, lalu makam sahabat Abu Bakar, makam sahabat Umar. Ya, Abu Bakar bin Siddiq dan Umar bin Khattab. 3. Jadi 3. 1 makam Nabi, 2 makam sahabatnya. Lanjut. Perbaikannya, Neng. فأمر بهما فقتلا بعد ذلك أمر نور الزنكي ببناء خندق رصاصي متين حول القبور الثلاثة منعا لأي محاولة سرقة. Sultan memerintahkan mereka untuk dieksekusi. Setelah itu, Sultan Nuruddin Zanki memerintahkan pembangunan parit yang kokoh di sekitar pusara Nabi dan kedua sahabatnya untuk mencegah adanya upaya pencurian kembali. Iya, lanjut.
Al-muhawalatur rabi'ah. Upaya yang keempat. Kana dzalika fi 'am 598 lil hijrah haitsu kanat majmu'atun minar rum min Masihis Syam wasalul Bahrul Ahmar. Pada tahun 578 Hijriah, kelompok orang Romawi Kristen dari wilayah Syam telah sampai di Laut Merah. Wa qatalu adadan minal muslimin azimina ala tawajjuhi lil Madinatil Munawwarati wa ikhraju jasadin nabiyyi minal qabri. Dan mereka membunuh sejumlah orang muslim dengan tujuan mereka untuk masuk ke Madinah dan mengeluarkan jasad Nabi dari makamnya. Hatta idza kanu qaribal madinati adrakahum qaumun Qurbal Madinati. qurbal madinati adrakahum qaumun min Misra faqatalu minhum wa asraw man baqiya. Ketika mereka mendekati kota, sekelompok orang dari Mesir mengejar mereka, membunuh sebagian dari mereka dan menawan yang lainnya. Tar dulu. Hatta idza kanu qurbal Madinati adrakahum qaumun min Misra wa qatalu minhum wa asru man baqiya. Ketika mereka sampai atau mendekati kota Madinah, sekelompok orang dari Mesir ya menangkap mereka. Jangan mengejar, menangkap mereka. Sebagian mereka dibunuh dan menawan yang lain. Ya, ulang. Baik Ustaz, ketika mereka mendekati kota Madinah, sekelompok orang dari Mesir menangkap mereka dan sebagian dari mereka dibunuh dan menawan yang lainnya. Iya. Ini true story ya, true story ini semuanya. Muhawalatul khamisah, waqa'atil muhawalatul khamisah, wal akhiratu fi muntasoful qarni sabi' hajari indama Al-Hijri. al-hijri indama hawalal arba'un rojulan min hula bin Min Halab. min Halab min Suriah ikhroju jasadin Abi Ikhroja. Jasadin Abi Bakrin wa Umar ibn Khattab. Upaya kelima dan terakhir terjadi pada pertengahan abad ke-7 Hijriah ketika 40 orang dari ini Aleppo ya Ustaz. Iya. Dari Aleppo dan Aleppo, Syria. Syria mencoba mengeluarkan jenazah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Iya. Ya, Aleppo, Syria gitu ya. Ya, Syria. Pakai darinya 2 kali. Dari Aleppo, Syria. Dari Aleppo, Syria. Ya. Selanjutnya idzan yazhabu at-ta'ab wa dzalika ba'da an bazalu li amri Madinatil Li Munawwarah. Amiril Madinatil Munawwarah amwala kasirah wa talabu minhu anna yumkinuhum min fatahal hijrah. Falamma iqtarabu minal hajar min fathil hujrah.
Falamma iqtarabu minal hajarati Falamma iqtarabu Falamma iqtarabu minal hajaratin minal nabawiyah hujratin nabawiyah. minal hujratil nabawiyah ibtala'at hum arod ard ya Ustaz. Ibtala'athum al-ardu. Ibtala'at hum al ardu. Dan ini setelah mereka memberikan banyak uang kepada Amir Madinah dan memintanya untuk mengizinkan mereka membuka kamar tersebut. Dan ketika mereka mendekati makam Nabi, maka mereka ditelan oleh bumi. Ya. Jadi upaya kelima dan terakhir terjadi pada pertengahan abad ke-7 ketika 40 orang dari Aleppo, Syria mencoba mengeluarkan jenazah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Hal itu mereka lakukan gitu. Hal itu mereka lakukan setelah menyuap atau setelah menyogok, setelah memberikan atau menyogok ya menyuap ya penguasa Madinah saat itu. Setelah mereka menyogok atau memberikan uang yang sangat banyak kepada penguasa Madinah saat itu. Dan mereka meminta izin untuk masuk atau membuka kamar di mana pusara Nabi berada. Membuka kamar di mana pusara Kanjeng Nabi berada. Dan ketika mereka mendekati makam Nabi atau ketika mereka mendekati kamar pusara Nabi, mereka pun ditelan bumi. Mereka pun ditelan oleh bumi. Ya, ulangi. Dari awal Ustaz, Ya. upaya kelima dan terakhir terjadi pada pertengahan abad ke-7 Hijriah ketika 40 orang dari Aleppo, Syria mencoba mengeluarkan jenazah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Hal itu mereka lakukan setelah mereka menyogok atau memberi banyak uang kepada penguasa Madinah saat itu. Dan apa Ustadz yang ini tadi kelewat? Dan ia meminta atau minta izin. Dan ia meminta izin mereka membuka ya Ustadz, membuka pusara tersebut. Atau langsung aja setelah mereka memberikan uang yang banyak kepada pemerintah Madinah saat itu dan atau untuk membuka ya ulangi dan setelah mereka memberi uang kepada penguasa Madinah saat itu, mereka mendekati makam Nabi dan ditelan atau bumi. agar mereka dapat membuka makam ya Ustaz. Membuka pusara, membuka kamar yang terdapat makam Nabi. Lalu ditulis mereka dong, jangan didengerin aja. Iya, saya lagi ketik Ustaz. Setelah mereka Tadi. Ya Ustaz.
agar mereka dapat membuka kamar yang terdapat makam Nabi, lalu mereka mendekati makam tersebut, lalu ditelan bumi. Seperti itu. Dan ketika mereka mendekati makam Nabi, mereka ditelan bumi. mereka pun Dan ketika mereka mendekati makam Nabi, mereka pun ditelan bumi. ulangi, dan Hal itu mereka lakukan setelah mereka menyogok atau memberi uang yang banyak kepada penguasa Madinah. Dan ia meminta izin agar mereka dapat membuka kamar yang terdapat gak usah para meminta izin langsung, dan membina agar mereka dapat agar mereka dapat mendekat agar mereka dapat mendekati makam Nabi membuka ribet amat sih. Oh, iya, setelah mereka memberi uang kepada penguasa Madinah saat itu, agar mereka dapat membuka kamar yang terdapat makam Nabi. Dan ketika mereka mendekati makam Nabi, mereka pun ditelan oleh bumi. Ya, lanjut. Masih ada? Bisa. Habis ya? Itu ada 6 tuh. Oh, enggak ada, habis. Sampai 5 doang, Ustaz. 5 muhawal. Iya. Ini kisah nyata ya. Kisah nyata itu terhadap apa? Orang-orang yang ingin menggali bahkan memindahkan kubur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Digagalkan sebuah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih perbaikannya. Dari kemarin kayaknya belum menerima perbaikan kelompok yang lain nih. Perbaikan juga ditunggu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PJ tolong absen ya.